ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஒரு பகவத்கீதை கிளாஸு 8.15. ஓகே, அதுக்கு முன்னால் முகுந்த மாதத்துலேருந்து ஒரு ப்ரேயர் பார்த்துடலாம். ஜய குரு தேவா ஜய குரு தேவா குரு தேவா ஜய குரு தேவா ஜய जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यानन्दे नमः. विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतादिशतारिणे नमस्ते गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna சேர்ந்து படிக்கலாம் Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Jnana-Timirandasya Jnana-Janasalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mokam Karoti Vacharam Bangam Dandayate Girim Yakripātamaham Vande Shri Gurum Dinadharanam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine
நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவೃಂದ ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி हरे कृष्ण महामंत्रम की जय श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण யார் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களே அப்புறம் அச்சு சோப்புன்னு நினைக்கிறேன் சும்மா ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே இப்போ ராஜகிரி பக்கம் blogspot.comல வந்து உகுந்த மாத ஸ்தோத்திரம் இருக்கும். அதில் வந்து 28, 29 ஸ்ரீநாத நாராயண நாமிகம். ஓகே, ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகம், படிக்கலாம். இது வந்து இந்த அக்ரே குருணாம் அதபாண்டவானாம் அது வரும் இல்லையா, அது யார் பாண்டது? வில்லுமங்கலாச்சாரி இல்லையா, கோவிந்த தாமோதரம். அதோடைய இது வந்து இதில் கொஞ்சம் வரும். ஓகே, பார்க்கும்போது தெரியும். எல்லாம் எடுத்தாச்சா? பேக் போயிடுச்சா? எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. அதை விட்டுட்டு அவன் எழுதிட்டானா? அப்போ ரெண்டு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ரீநாத நாராயண வாசுதேவா எல்லாரும் வந்துச்சா? மாட்டாம கொண்டு போ, மாறிடாம. ஓகே, ரெடியா? காசி ரெடியா? ஸ்ரீநாத நாராயண வாசுதேவா ஸ்ரீநாத நாராயண வாசுதேவா ஸ்ரீ கிருஷ்ண பக்த பிரிய சக்கரபாணே ஸ்ரீ கிருஷ்ண பக்த பிரிய சக்கரபாணே श्री पद्मनाभा अच्युत कैतमारे श्री पद्मनाभा अच्युत कैतमारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति भक्तुं समर्थो अभिनवक्ति कक्षी भक्तुं समर्था अभिनवक्ति कक्षी अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् வேஷனம் தானே இல்லையா? வேஷனம் இந்த கதாபத்திர லேசு சாத்திக்கல, பயங்கரமா டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் சாத்திருந்தேன்னா வேஷனா தான் வரும், வியாசனம் கிடையாது. வேஷனாபிமுக்கியம்.
தமிழ்ல வேஷனா தான் வரும். வேஷனம். ஆமா. படிக்கலாமா? தான சதனா சத்தம் கொஞ்சம் சதன். श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे श्री पद्मनाभच्युत कैतवारे श्री पद्मनाभ अच्युत कैतवारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेधि गोविंद दामोदर माधवेधि वक्तुं समर्थो विनवक्ति कक्षे वक्तुं समर्थो अभिनवक्ति कक्षे अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् और ये वासना वेशनाभिमुख्यम वेशना अभिमुख्यम अभिमुख्यम इंक्लिनेशन போட்டுருக்காங்க ஆமா अहो जनानां वेशनाभिमुख्यम ओके யார் படிக்க முடியல படிக்கணுமா ஹரி படிப்பியா படி ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு சந்தோஷம் श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे श्री पद्मनाभ अच्युत कैतवारे श्री पद्मनाभ अच्युत कैतवारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति वक्तुं समर्थो अभिनवक्ति कक्षे वक्तुं समर्थो अभिनवक्ति कक्षे अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे श्री पद्मनाभ अच्युत कैतवारे श्री पद्मनाभ अच्युत कैतवारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति वक्तुं समर्थो अभिनवक्ति कक्षे वक्तुं समर्थो विनवक्ति कक्षे अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् वेरी गुड सुपर super संतोष संतोष श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे श्री पद्मनाभ अच्युत कैतवारे श्री पद्मनाभ अच्युत कैतवारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति वक्तुं समर्थो अभिनवक्ति काश्चित् वक्तुं समर्थो विनवक्ति कक्षे अहो जनानां वैशानाभिमुख्यम् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे श्री पद्मनाभाय अच्युत कैतवारे श्री पद्मनाभाच्युत कैतवारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति भक्तं
समर्थो बिना भक्ति वश्ये अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् நீங்க ரியாக்ஷன் பண்ணீங்க श्रीनाथ नारायण वासुदेवाय श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रवाणे श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रवाणे श्री पद्मनाभ அப்பா அச்சுதா பத்மநாப அச்சுதா श्री पद्मनाभ अच्युता कैतवारे श्री पद्मनाभ अच्युता कैतवारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण आनंद वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद राम माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति भक्तुं समर्थो भक्तों समर्थो अभिनवति भक्ति कश्यत् भक्तुं समर्थो अभिनवति कश्चित् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् सहना श्रीनिशा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण भक्त प्रिय चक्रवाणे श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रवाणे पद्मनाभा श्री पद्मनाभाच्युत कैतवारे श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति भक्तुं समर्थो विनमति कश्चित् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् எல்லா இது நேம்ஸ் தான் கிருஷ்ணோட நேம்ஸ் தான் ஓ ஸ்ரீநாதா நாராயணா வாசுதேவா டிவைன் கிருஷ்ணா ஓ கைண்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் யுவர் டிவோட்டீஸ் உங்க பக்தருடைய நெருக்கமான அன்பான ஒருத்தர் யாருன்னா கிருஷ்ணன் தான் பக்தர்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சவர் பக்த பிரியான்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அப்படிப்பட்டவர் வந்து எப்படி பண்ணாலும் நிறைய விதமான நேம்ஸ்னால குளோரிஃபை பண்றாரு யார் குளோரிஃபை பண்றா ஆமா குலசேகர் ஓகே ஓ சக்கரபாணி பத்மநாபனா அவருடைய பத்மநாபனா என்ன அர்த்தம் பத்மனா என்னது ஃப்ளவர் நாபானா நாபி ஓகே யூ ஃப்ரம் ஹூஸ் navel grows a lotus அவருடைய நாபில இருந்து என்ன வருது லோட்டஸ் வருது இது எந்த விஷ்ணு குறிக்குது அப்ப கர்ப்ப உதக சாயி விஷ்ணு மூணு விஷ்ணு இருக்காங்கல்ல காரண உதக சாயி விஷ்ணு ஃபர்ஸ்ட் யாரு ரெண்டாவது கர்ப்ப உதக சாயி விஷ்ணு மூணாவது எல்லாரும் தெரியுமா ஸ்ரீ தெரியுமா முதல்ல வந்து காரண உதக சாயி விஷ்ணு அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் மூணு காரணம் அவருடைய உடம்புல இருந்து யூனிவர்ஸ் வரும் அவர் மூச்சு விடுவோம் நம்ம மூக்குலயே மூச்சு விடுவோம்ல அவருடைய ஒரு போர்ஸ்ல இருந்தும் மூச்சு விடுவார் அதுல வந்து யூனிவர்ஸ் வரும் யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஓகே சீடு மாதிரி வரும் பின்னால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இது காரண உதக சாய் விஷ்ணு எழுதிக்கோ காரண உதக சாய் விஷ்ணு ரெண்டாவது அவரது இந்த யூனிவர்ஸ் வந்துருச்சு இல்லையா அது எம்டியா இருக்கும் அதுக்குள்ள என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு விஷ்ணு போய்ப்பாங்க அவர் போனோடனே இருட்டா இருக்கும் ஒரே எம்டியா இருக்கும் ஒண்ணுமே இருக்காது பெரிய யூனிவர்ஸ் எல்லாம் எம்டியா இருட்டா இருக்கும் நம்ம இந்த ரூமே இருட்டா இருந்தா நம்ம இவ்வளவு பயமா இருக்கும் விஷ்ணுக்கு பயம் கிடையாது உடனே அவர் என்ன பண்ணான்னா தன்னுடைய வேர்வையினாலேயே ஸ்வெட்னா இருக்குல்ல வேர்வை அவனுடைய வேர்வையினாலேயே என்ன பண்ணான்னா அதை யூனிவர்ஸை பாதியா நிரப்பிடுறாரு அப்ப என்னன்னா யூனிவர்ஸ்ல பாதி கடல் அந்த வேர்வை தான் என்னது கார்ப உதகம் இந்த ஓஷன் கார்ப ஓஷன் அவனுடைய வேர்வை இருக்கு இல்லையா அது ஒரு ஓஷனா மாறிடும் ஆமா விஷ்ணுவோட வேர்வை இருக்கு இல்லையா நம்ம வேர்வை நாராது பியூர் வாட்டர் அது கர்ப்ப ஓஷன் ஆயிடும் அந்த ஓஷன்ல வந்து பண்ணா அடியில படுத்துக்கிறார் அவர் படுத்த உடனே அவருடைய நாபில இருந்து ஒரு லோட்டஸ் ஃபிளவர் வருது அந்த லோட்டஸ் ஃபிளவர்ல யார் வரானா ஓகே சோ இந்த லோட்டஸ் ஃபிளவர் மேல கடலுக்கு மேல வந்துருது மேல பிரம்மா உட்கார்ந்துருக்காரு அப்போ
அப்போ மேல வந்தோடனே பிரம்மாவுக்கு ஒன்றும் புரியல. நம்ம வந்து தனியா இருக்கிறோமே, ரொம்ப இருட்டா இருக்கே, என்ன பண்றது? சரி, நம்மளை படைச்சவர் வந்து இந்த லோட்டஸ் ஃப்ளவர் மாதிரி வருது, இதுக்கு அடியிலாம் இருப்பாருன்னு சொல்லி அதுல இறங்கி நேர கீழே வர்றாரு. கீழே வந்து பார்த்தா அந்த அதான் ஏன் பயமாயிடுச்சுன்னா அந்த அலைகள்லாம் இருக்குல்ல, அந்த கடல் அலைகள் பயங்கரமா அடிக்குது. கர்ப்ப ஓஷன் இருக்கு, அவ்வளோ பயங்கரமா இருந்த உடனே அது தாங்க முடியாம சரி இந்த அலைகள் தாங்க முடியாதுட்டு தப்புஷம் திருப்பி மேலே வந்து உட்காந்துருவார். எது மேல உட்காந்துறாரு? லோட்டஸ் மேல உட்காந்தோடனே அப்போ ஒரு சவுண்ட் வரும், தப்பான்னு சொல்லி சவுண்ட் வந்தோடனே அவர் தவம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ அந்த பத்மநாபாங்கிறது இதான். ஓகே, அவருடைய நாவிலேருந்து வர லோட்டஸ், அது வந்து அந்த பத்மநாபான்னு சொல்றோம். அச்சுதா கைத்தபான்னு சொல்லி பெரிய அரக்கன் இருக்காங்க. அந்த அரக்கனை வந்து வதம் பண்ணவர் கிருஷ்ணன். ஓகே, ஸ்ரீராம பத்மாக்ஷா ஹரே முராரே. லோட்டஸ் சைடு பத்மாக்ஷம்னா அப்படியே லோட்டஸ் மாதிரி இருக்கும் அவர் ஐ. நம்ம ஐ மாதிரி கிடையாது, ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஓகே, லோட்டஸ் சைடு பத்மாக்ஷா ஹரே முராரே. முராங்கிறது இன்னொரு டிமாண்ட். அந்த முராங்கிற அரக்கன் இருக்கார் இல்லையா, அவர் அழிப்பார். கிருஷ்ணருக்கு வந்து அன்லிமிட்டட் நேம்ஸ் இருக்கு. இது இந்த விஷ்ணு சொன்ன இல்லையா, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, அவருக்கும் பத்மநாபம் சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணருக்கு வந்து அன்லிமிட்டட் நேம்ஸ். கிருஷ்ணருடைய எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து நான் ஒரு கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கிறேன். கிருஷ்ணா, பலராம், அதுக்கப்புறம் யார் வரா? வாசுதேவா, சங்கர்ஷனா, அனிருத்தா. திருப்பி செகண்ட் குவார்டர் வாசுதேவ் டேக்ல வாசுதேவ் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நாராயணா, அதுக்கடுத்து மகாவிஷ்ணு காராமதக சாய் விஷ்ணு. ஒரே ஒரு மகாவிஷ்ணு, அவர்கிட்ட இருந்து எண்ணிலங்காத யூனிவர்ஸ் வருது. ஒரு யூனிவர்ஸ்லயும் ஒரு கர்ப்ப உதக சாய் விஷ்ணு. கரெக்டா? அப்புறம் அந்த கர்ப்ப உதக சாயில இருந்து யார் வரா? ஷீர உதக சாய் விஷ்ணு வராரு. அவர் தான் இந்த ஸ்வேதா தீபம் சொல்றாங்கல்ல, பார்க்கடல் சொன்னாங்கல்ல, படத்துல கட்டுறாங்கல்ல பார்க்கடல். ஒவ்வொரு யூனிவர்ஸ்லயும் ஒரு பிளானட்லயுமே என்ன இருப்பாரு? ஒரு ஆட்டம்லயும் இருப்பாரு. அது ஓகே, அவர்தான கர்ப்பதக விஷ்ணு யூனிவர்ஸ்ல இருப்பாரு. ஆமா, பிளானட்ல வரும்போது ஒரு பிளானட்லயும் தான, ஒரு பிளானட்லயும் இல்ல, எல்லா இடத்துலயும் இருப்பாரு ஸ்ரீரோதக சாய் விஷ்ணு. ஓகே, ஒரு சிவேதா தீபம் எங்க இருக்கும்? தனியா ஒரு பிளானட் வரும். இந்த இதுக்குள்ள யூனிவர்ஸ்க்குள்ளே தனியா ஒரு பிளானட், ஸ்வேதா தீபம் பிளானட். அதுக்குள்ள யாரும் போக முடியாது. ஏதாவது பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா தேவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த பார்க்கடல் கிட்ட வரைக்கும் போய் நின்றுப்பாங்க. நின்று புருஷ சுத்தம் பாடுவாங்க. அப்புறம் விஷ்ணுவோட சவுண்ட் மாத்திரம் வரும், உங்க பிரேயரை ஏற்றுக்கொண்டேன், நான் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி வரும். அவ்வளவுதான். பட் they cannot cross that ocean. ஏன்னா அது ஆன்மீக உலகம். ஆன்மீக உலகத்துல யாராலையும் என்டர் ஆக முடியாது. எப்படி நம்ம யூஎஸ்ல நம்ம ஒரு ஃபிளைட் வச்சிருந்தா நேரம் யூஎஸ் போக முடியுமா? என்ன இல்ல, வீசா இல்ல. கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் ஆன்மீக உலகத்துக்கு தனியா பாடி வேணும். வீசாங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் வச்சுப்போங்க. ஒரு பாஸ்போர்ட் தெரியுமா? ஒரு புக்கு மாதிரி கொடுப்பாங்க, அதுல ஸ்டாம்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இது ஸ்டாம்ப் பண்ணாதான் நீ உனக்கு அனுமதி வாங்கணும் விசான்றது. ஓகே, அந்த அனுமதி இல்லாம நீ அந்த கண்ட்ரிக்குள்ள போக முடியாது. நீ வந்து எல்லா குவாலிஃபிகேஷன் நிறைய பணம் வச்சிருந்தாலும் they will not allow. அதே மாதிரி தான் ஒரு பிளானட் இன்னொரு பிளானட் போறதுக்கு வந்து ஈஸி கிடையாது. இங்க இருந்து மூணு போறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன். என்ன குவாலிஃபிகேஷன்? எம்பிஏ படிச்சிருக்கணுமா? அதுக்குள்ள பாடி நம்ம தயாரம் இல்லாம சயின்டிபிக் லேபரேட்டரியில. அப்புறம் எப்படி அதுக்குள்ள பாடி கிடைக்கும்? நல்ல விதமான ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றாங்க இல்லையா, ரொம்ப நல்லவனா இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு வந்து ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் கிடைக்கும். மோட் ஆஃப் குட்னஸ். நல்ல ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்றாங்க, நிறைய சேரிட்டி பண்றாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் பயஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்றவங்களுக்கு நிச்சயமா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போறதுக்குரிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். அப்படி கிடையாது. உனக்கு தெரியுமா ஆன்சர் என்ன? மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் நரகத்துக்கு போவாங்க. ஏன் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் நரகத்துக்கு போறாங்க? அது ஆன்சர் தெரியல. வேற யாராவது ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? ஓகே, வேற யாராவது ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? ஏன் அவன் சொல்லிட்டான், சந்தோஷ் சொன்னா மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் இருக்காம நரகத்துக்கு போவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கான். இது வந்து நம்ம ஏன் நரகத்துக்கு போவாங்க? யோசி அதுக்கு நம்ம யோசிக்கிறாரு. எது தப்பு எது ரைட்டு? செஞ்ச தப்புன்னு சொல்லலாம். எல்லாருக்குமே தப்பு கிடையாது இல்லையா? நான் நினைக்கிறது கரெக்ட், நாங்க மனசாட்சி படி நடக்கிறேன் அப்படின்னு நான் திருடேன்.
பண்றது திருட்டு தொழில். அவன் என்ன சொல்றான், என் மனசாட்சி படி தான் நான் திருடுறேன், அது திருடுறத பாதி திருப்பதி முடியல போட்டுறேன், அப்புறம் எப்படி தப்பு நீங்க சொல்றீங்கன்னா இது எது தவறு எது கரெக்ட் தெரியும். திருட என்ன பண்ணுவான், திருடன் தான் நடப்பான். கரெக்டா? ஓகே, கான்சியஸ் முக்கியம். இல்ல எது தவறு எது கரெக்ட் எப்படி தெரியும்? அப்புறம் திருடின மத்தவங்க கிட்ட இருந்து திருடின பணத்தை கோவில்ல சொல்றான். ரைட். எது தவறு எது கரெக்ட்? அவன் செய்யறது எல்லாமே தவறுதான். கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு செய்யறா எல்லாமே தவறு. ஏய் சொல்றத கவனிங்கப்பா, சந்தோஷ் சொல்றத கவனிங்க. கவனிச்சிங்களா? கிருஷ்ணர் மையமா வச்சு திருடு தொழில் பண்றோம், அது கரெக்டா? கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க அத்தாரிட்டி வந்துடுறான். ஒரு குருன்னு சொல்லி வந்துடுறாரு இல்லையா? அவர் சொல்றபடி நம்ம பண்றதுதான் ஆன்மீக சேவை. ஆன்மீக சேவை நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்றது கிடையாது. கிருஷ்ணரை மையமா வச்சிட்டம்பா, இப்ப நம்ம திருடுதல் பண்ணலாம், இல்ல ஒரு கோளாறு பண்ணலாம், இது கிருஷ்ண சேவை கிடையாது. அது ஆன்மீக குரு வழிநடத்தல் படி நடக்குது இல்லையா? அதுதான் தவறு கிடையாது, மத்த எல்லாம் தவறு. புரிஞ்சுதா? அதனால இக்னோரன்ஸ் இருக்கவங்க மேக்சிமம் என்ன பண்ணுவாங்க, தூங்குவாங்க, நிறைய லேட்டா தான் எந்திரிப்பாங்க, ட்ரிங்க்ஸ் அடிப்பாங்க, நிறைய பேட் ஹேபிட்ஸ் இருக்கும். அவங்கள பார்த்தாலே தெரியும் இக்னோரன்ஸ். குளிக்க மாட்டாங்க, இன்டர்னலும் கிளீன் கிடையாது, எக்ஸ்டர்னலும் கிளீன் கிடையாது. இவங்களுக்கு எதுக்கு இந்த மனித பிறவி? இந்த மனித பிறவி மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். யாருக்கு வரப்பிரசாதம்? யாருக்குன்னா யார் இந்த மனித பிறவிய கரெக்டா யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு. இப்ப இக்னோரன்ஸ் இருக்கவங்க கரெக்டா யூஸ் பண்ணல, 10,000 ரூபாய் கொடுத்தாச்சு, நீங்க ஒழுங்கா செலவழிங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம கரெக்டா ஒரு பிசினஸ் போட்டா பிசினஸ் பெருகும். கரெக்டா? அந்த 10,000 ஒரே நாள்ல ஊதாரித்தனமா செலவழிச்சிட்டோம்னா திருப்பி உங்களுக்கு 10,000 ரூபாய் கொடுப்பாங்களா? அந்த மாதிரி அழிச்சுட்டானா திருப்பி காசு கொடுப்பாங்களா? கொடுக்க மாட்டான். கரெக்டா? அதே மாதிரிதான் அந்த மனித பிறவியும் ஒரு பொக்கிஷம். அந்த பொக்கிஷத்தை கரெக்டா யூஸ் பண்ணாம மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணாருன்னா அவருக்கு இந்த மனித பிறவி போறது மாத்திரம் இல்லாம உடனே கிடைக்காது. அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க, எந்த பிறவி கிடைக்கும்? லோயர் பெர்த், அனிமல்ஸ் பெர்த் தான் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு திருப்பி சுழற்சியில வந்த பிறகு தான் மனித பிறவி கிடைக்கும். புரிஞ்சுதா? சோ மனித பிறவிங்கிறது ஹையஸ்ட் பெர்த் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். ஓகேவா? ஆமா. அதனால இப்ப அக்ஷய மாதாஜி பேசக்கூடாது. What is the duty of Garbhada Udagashaya Vishnu? கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு ஒவ்வொரு விஷ்ணுக்கும் ஒரு கடமை இருக்கு. ஓகே, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுடைய கடமை இந்த உலகத்தை மெயின்டைன் பண்றது. இவருடைய விஷ்ணு சிவனுடைய டியூட்டி என்ன? அழிக்கிறது. பிரம்மாவோட டியூட்டி செகண்டரி கிரியேட்டர். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு விஷ்ணு ஒருத்தருக்கும் ஒரு டியூட்டி இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு எந்த விதமான கடமையும் கிடையாது. கரெக்டா இல்லையா? யாருடைய டியூட்டி? அவரோட டியூட்டி மெயின்டைன் பண்றது. ஆமா, விஷ்ணு பிரம்மா, விஷ்ணு சிவா, விஷ்ணுவோட டியூட்டி மெயின்டெனன்ஸ். ஆமா. ஒரே ஒரு டாக் இருக்கணும்பா, எல்லாம் பேசுறீங்க இங்க அப்படிதான். இது கொஸ்டின் கிருஷ்ணா டியூட்டி அப்படின்றியா? சரி, யார் ஆன்சர் பண்ண முடியும்? சாதாரண ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? கொஸ்டின் புரியல பாரு, கவனிக்க முதல்ல கவனிச்சுக்கோ, அப்புறம் பேசலாம். ஓகே, என்ன கொஸ்டின் ஒன்று சொல்லு. அவர் எப்படி கிருஷ்ணா அப்படி ஃப்ரீயா இருக்கலாம்னு சொல்லலாம். கொஸ்டின் புரிஞ்சுதான்? ஆன்லைன்ல கிருஷ்ணருக்கு தான் டியூட்டி இருக்கே, அவர் தான் எல்லா கண்ட்ரோலையும் கண்ட்ரோல் பண்றாருல, அப்புறம் எப்படி அவருக்கு டியூட்டி இல்லைன்னு சொல்லலாம்? எப்படி ஃப்ரீயா இருக்கான்னு சொல்லலாம்? அது அவர் அதுக்காக தானே எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்காரு. எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி தானே எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. சூப்பர். கிளாப் பண்ணலாமா?
ஸோ அவர் டிஃப்ரெண்டா எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டார். கிருஷ்ணர் வந்து ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பென்ஷன். ஸ்வாம்சா, ஓகே, விபினாம்சனா செப்பரேட்டட் எக்ஸ்பென்ஷன் நினைக்கிறேன். ஸ்வாம்சாங்கிறது விஷ்ணு தத்துவம், நிறைய எக்ஸ்பென்ஷன் ஆயிருக்கிறாரு. அவருடைய எக்ஸ்பென்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு, எவ்வளவு விஷ்ணு இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ் பாத்துக்கிறாங்க. இந்த டெமிகாட்ஸ் கண்ட்ரோல் எல்லாம் பண்ணலாம் அவங்க பாத்துக்கிறாங்க. ஆனா இந்த கண்ட்ரோலருக்குலாம் கண்ட்ரோல் யாருன்னா கிருஷ்ணர். ஆனா அவர் வந்து டைரக்டா கண்ட்ரோல் பண்ண தேவையில்லை. அவர் என்ன பண்ணுவார், முள்ளாங்கல் யோசிச்சுட்டு ஜாலியா இருப்பார். ஒரு பெரிய கம்பெனி ஓனர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஃபேக்டரிஸ் இருக்கு. அவர் ஒரு ஃபேக்டரியா போய் கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா? அவர் வீட்டுல ஜாலியா தான் இருப்பார். கரெக்டா இல்லையா? அது அதுக்கு ஆள் இருக்குமா இல்லையா? ஜாலியா இருப்பார். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் இன் இஸ் பிளானட், ஆல்வேஸ் என்ஜாயிங் வித் டிவோட்டீஸ். ஓகே, அவருக்கு எந்த விதமான கடமையும் கிடையாது. ஓகேவா? அதனால எல்லாம் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ்ல கூப்பிடுற. ஓ அனந்தா, வைகுந்தா, முகுந்தா, கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, தாமோதரா, மாதவா. although all the people can address you, still they remain silent. இவ்வளவு விதமா அவங்கள வந்து அட்ரஸ் பண்ண முடிஞ்சாலும் இந்த மனிதர்கள் என்ன பண்றாங்க, அமைதியா இருக்கிறாங்க. எப்படி வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய அழிவை தேடிக்கிறாங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆச்சரியமா கேட்கிறாரு. எப்படி வந்து ஒரு அழிவை அவங்களே தேடிக்கிறாங்க. they want to die mercilessly, கருணை இல்லாம இறக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க. இப்படி எல்லாம் நேம்ஸை டிஃப்ரெண்டா கூப்பிடலாம். ஆனா அவங்க அதை கூப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்களுடைய அழிவை அவங்களே தேடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி யார் சொல்றா? புரிஞ்சுதா தேஜஸ் உனக்கு? புரியலையா? புரிஞ்சுச்சா? ஓகே, வெரி குட். ஓகே, இதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம். பகவத்கீதை ஸ்லோகம் வேணாமா? பாஸ்ட் டைம்மா பகவத்கீதை ஸ்லோகம். அப்ப எங்க டைட்டில் மாத்திரம் பகவத்கீதை ஸ்லோகம் ஃபுல்லா முகுந்த மாதிரி தான் பார்த்தோம் இல்லையா? லாஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? கௌரங்க அப்பியரன்ஸ். அது என்ன பார்த்தோம்? எல்லாருக்கும் ஒரு பிரச்சனை. ஒருத்தர் சொல்றாங்களா? சொல்லு. ருக்மிணி சொல்றாங்க. ருக்மிணி சொல்றாங்க டிவோட்டிஸோட மைண்ட வந்து உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் நாரதர் வந்து சொல்றாங்க கலியுகா பீப்புள் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்காங்க, இதை நீங்க தான் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதுனால கிருஷ்ணா ஃபார்ம் எடுக்கிறாங்க. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே. சரி, நீ சொல்லு. அதுதான் உனக்கு வேற எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் இருக்கா? உத்தவாக்கும் நாரதருக்கும் சேம். என்ன சேம்? சேம் வரி. சேம் ஒரி. ஓகே, சேம் கவலை. ரெண்டு பேரும் ஒரே கவலை. சரி, ஓகே, கரெக்ட். என்ன கவலை ரெண்டு பேருக்கும்? கலியுகத்துல மக்களோட பிரச்சனை என்ன? தேஜஸ் சொல்லட்டும். சரி சொல்லு. இன்கம்ப்ளீட். வேற என்ன? நிறைய குவாலிட்டி இருக்கு. மந்த புத்தி சொல்லிட்ட. சீட்டஸ். வேற என்ன? கலியுகத்துல வேற நேச்சர் என்ன? லேசினஸ். மூடாஸ். அப்புறம் வேற என்ன? 3 மோட்ஸ் இருக்காங்க. அப்புறம் சண்டை. எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை. சின்ன விஷயத்துக்கு சண்டை வந்துருக்கு. ஆமா, சாஸ்திரத்துக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்காங்க. டக்கு சொல்லிடணும். டைம் சொல்லு. அவ்வளவுதான். கர்மிஸா இருக்காங்க. கர்மினா என்ன? ஞானினா என்ன? பிராமணனா என்ன? கர்மினா யாரு? அவன் சொல்லட்டும். அவன் தானே சொல்ல. என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. இந்த பாடியோட நேச்சர் வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சிருக்குதா இந்த பாடி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாடி எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? அவன் பேர் என்ன? கர்மி. வேற என்ன நேச்சர்? லேசி, மிஸ்கைடட். ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஆன்மீகத்துல நாட்டம் வந்தாலும் அவரை மிஸ்கைட் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆன்மீகம் தானே, நான் சொல்லித்தரவா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டு போறது நிறைய பேர் இருக்காங்க. கரெக்டா இல்லையா? லாட் ஆஃப் சீட்டர்ஸ் அண்ட் சீட்டட். வேற என்னது? அன்பார்ச்சுனேட். அப்புறம் வேற என்ன? வேற என்ன இருக்கா? ஆல்வேஸ் டிஸ்டர்ப்டு. ஆல்வேஸ் டிஸ்டர்ப்டு அப்படின்னு ஆல்வேஸ் டிஸ்டர்ப்டு அர்த்தம். யோசி மாத்திரம் கிடையாது.
எப்பவுமே டென்ஷனாவே இருப்பாங்க, டிஸ்டர்ப்டாவே இருப்பாங்க. ஏதோ ஒரு ஒரி இருந்துட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு. பிரபுஜி ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே, ஸ்ட்ரெஸ்ஸா யோசிக்கிறது. பிரபுஜி ஓகே, அந்த 4 இது இருக்குது இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் கவுண்டிங் மிஸ்டேக்ஸ் அது எல்லா விதத்திலும் வரும்ல. ஓகே, அதான் அதுதான் ஆல்வேஸ் டிஸ்டர்ப். ஓகே, எப்பயும் ஒரி பண்ணிட்டே இருப்பான். ஆமா, அது எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து கலியுகத்தோட நேச்சர். இதை பத்தி யார் ஒரி பண்றாங்க? 2 பேரு, நாரதர் உத்தவா. ஓகேவா? நாரதர் வந்து ஆமா, கரெக்ட். ஸோ இப்போ நாரதர் வந்து சிவலோகத்துக்கு போறாரு. ஓகே, அது முடிக்கல. என்ன நாரதர் வந்து சிவலோகத்துக்கு போறாங்க. யார் அக்ஷய மத்தை சொல்லிக்கோங்களா? ஓகே, நாரதர் சிவலோகத்துக்கு போறாங்க. சிவலோகத்துக்கு போனோடனே சிவன் வந்து நாரதர் வந்து நல்ல வரவேற்று பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சுக்கிறாங்க. ஓகே, ஆமா, சிவன் நாரதர் பயங்கர திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, நாரதர் ஃபர்ஸ்ட் காலில் விழுறாங்க. சிவனுடைய காலையும் பார்வதி காத்தியாயினி காலையும் விழுறாங்க. அப்புறம் என்ன பண்றாங்க? சிவன் வந்து நாரதர் பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சுக்கிறாங்க. ஓகே, சிவன் வந்து கேட்கிறாரு நாரதர்கிட்ட, உங்க டிராவல்லாம் எப்படி இருந்தது, நல்லா இருந்ததா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஓகே, நாரதர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நான் வந்து இவர் கிருஷ்ணரை பார்க்க போயிருந்தேன், அது நடந்ததெல்லாம் சொல்றாரு. அவங்க ருக்மிணி வந்து இருந்தாங்க, அவங்க ருக்மிணிகிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து ருக்மிணி வந்து உங்களுக்கு பக்தருடைய மனது எப்படி புரியும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணரை கேட்டாங்க. கேட்டவுடனே ஆமா, கேட்ட உடனே அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் யோசிக்கிறாரு. அப்ப நானும் கரெக்டா போனேன். அப்ப கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு? நான் வந்து கலியுகத்துல கௌரவா அவதாரம் பண்ணி வருவேன், அப்படி கலியுகத்தினுடைய மக்களுடைய இதெல்லாம் சின்ஃபுல்லாம் போக்குவேன்னு சொல்லி கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. இப்படி வந்து நாரதர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு இந்த சீக்கிரட் எல்லாம். அப்ப சொல்றாரு நாரதர், இதை சொல்லிட்டு சொல்றாரு, நீங்க ஒரு முக்கியமான சீக்கிரட்டை மறந்துட்டீங்க. நீங்க மீன்ஸ் சிவனும் பார்வதியும் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை மறந்துட்டீங்க. ஒரு காலத்துல நான் வந்து கலியுகம் ஆரம்பிக்கும் முன்னால இந்த இடத்துக்கு போயிருந்தேன். அப்ப வந்து துவாபரம் முடியும் போது அப்ப வந்து உத்தவா வந்து கிருஷ்ணன்ட்ட வந்து இது பண்ணார். என்ன பண்ணாருன்னா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார். யார் சொல்லியிருப்பாங்க? சிவன் பாடிட்ட நாரதன் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகே, இது ஏன் இவ்வளவு சத்தமா இருக்கீங்க? ஓகே, எப்படி சரி பண்றாங்களா? ஓகே, சரி, பரவாயில்ல. நீங்க வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து உத்தவாட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. இது நாரதன் கேட்கிறார். புரிஞ்சுல? நாரதன் தான் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு ஃபுல்லா. ஓகே, அப்ப உத்தவன் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா நீங்க வந்து இந்த உலகத்தை இந்த யூனிவர்ஸ் விட்டு போக போறீங்க, எர்த்த விட்டு போறீங்க, எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. இப்ப நாங்க என்ன பண்றது? கிருஷ்ணர் போயிட்டா எப்படி இருக்கும்? தர்மம் எப்படி இருக்கும்? வேர் தர்மா வில் கோ? எவ்வளவு கஷ்டம் எங்களுக்குன்னு சொல்லி உத்தவா சொல்றாரு. அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீங்க கவலைப்படாதீங்க, என்னுடைய நேம்லயும் நான் இருக்கிறேன். தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கிருஷ்ணாஸ் நேம் அண்ட் கிருஷ்ணாஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. ஆமா, நேம் ஃபார்ம் பாரபெல்லியா. ஓகே, பாரபெல்லியா. சரி, இதெல்லாம் டிஃபரன்ஸ் கிடையாதுன்னு சொன்ன உடனே உத்தவனுக்கு வந்து அவனுக்கு அப்படியே அழுகையா வரும். அப்படி தாங்க முடியாது அவனுக்கு, அப்படி துக்கம். அப்படி எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல, நீங்க போறது என்னால தாங்க முடியலன்னு சொல்லுவோம். அப்போ உத்தவன் சொல்றாரு, நீங்க போறது வந்து எனக்கு எப்படி வருத்தம் கொடுக்குதுன்னா, இவ்வளவு நாள் நீங்க போட்ட கார்லண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த கார்லண்டை நான் வந்து பிரசாதமா அதை வந்து நுகர்ந்து பார்த்துக்கிறேன். நீங்க சாப்பிட்ட பிரசாதம் இருக்குல்ல, அந்த மகாபிரசாதத்தை நான் சாப்பிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி நீங்க கொடுத்த மகாபிரசாதத்தை நான் சாப்பிட்டதுனால எனக்கு ரொம்ப சக்தி கிடைச்சது, ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது. இப்ப நீங்க போகும்போது நான் இதெல்லாம் மிஸ் பண்றேன் அப்படின்னு யார் சொல்றா? புரிஞ்சுதா சகனா? ஓகே, சொன்ன உடனே நாரதர் கேட்கிறார், ஓ இதுதான் மேட்டரா? இந்த மகாபிரசாதத்தை சாப்பிட்டு இந்த உத்தவன் வந்து இவ்வளவு இன்டெலிஜென்டா பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறான். அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? மகாபிரசாதம் சாப்பிடணும். யார் நினைக்கிறா அப்படி? சரி, முடிவு பண்ணிட்டாரா? அவங்க போயிட்டாங்க. அது மாதிரி தனி துணியாச்சு வச்சு
லாக் பண்ணியாச்சு. இங்கே இருந்துச்சா? இப்படி யார் சொல்றாங்க? நாரதன் இல்ல, உத்தவன் வந்து கிருஷ்ணன் சொன்ன நாரதன் கேட்டுக்கிறாரு. கேட்டு சரி நாரதன் போறார், நம்மளும் இந்த மகாபிரசாதம் சாப்பிடணும், உத்தவனுடைய சீக்கிரம் இதுதான் அப்படின்ட்டு அப்படி கிளம்பிடார். கிளம்பிட்டு இவர் நேரம் என்ன பண்றாரு? நேர விஷ்ணுவை பார்க்க போறாரு. எந்த விஷ்ணுவை பார்க்க போறாரு? 3 விஷ்ணுல கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு. ஓகே, பார்க்க போறாங்க. பார்த்துட்டு என்ன பண்றாங்க, அங்க போயிட்டு லக்ஷ்மி இருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கு 12 இயர்ஸ் சேவ் பண்றாங்க. 12 இயர்ஸ் 12 வருஷங்கள் சேவ் பண்றாரு. சேவை பண்ணிட்டு அந்த லக்ஷ்மிக்கு ரொம்ப மனசு கொடுத்துருச்சு. லக்ஷ்மி தேவி சொல்றாங்க, நாரதா உனக்கு என்ன வேணாலும் சொல்லு, நான் தர்றேன் அப்படின்றான். உனக்கு என்ன வேணாலும் சொல்லு, நான் தரேன்னு நாரதர் சொல்றாரு. பேச்சு மாற மாட்டீங்களே? என்ன? இல்ல இல்ல, பேச்சு மாற மாட்டேன், நீங்க சொல்லு. ஆமா, அவனுக்கு என்ன வேணாலும் கேட்டா உடனே நம்மள என்ன கேட்போம்? காரைதான் கேட்போம் இல்லையா? ஆனா பக்தர்கள் அப்படி கேட்க மாட்டாங்க. பக்தர்கள் என்ன கேட்பாங்க? சர்வீஸ். கரெக்டா? இவர் என்ன பண்றாருன்னா, எனக்கு வந்து நாராயணுடைய மகாபிரசாதம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு? நாராயணுடைய மகாபிரசாதம் வேணும்னு கேட்ட உடனே லக்ஷ்மிக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி நடுங்கிச்சு. என்னன்னா, நாராயணன் சொல்லியிருக்கிறாரு, இந்த மாதிரி மகாபிரசாதம் யாரு கேட்டாலும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது லட்சுமிக்கு தெரியும், யாரு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தெரியும். அதனால அவங்க யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. இது நாரதன் கேட்கிறாரு. இப்போ நாரதா நீ என்ன வேணாலும் கேள்வி தரேன், அதுக்காக நீ இது கேட்காத, நீ எது வேற ஏதாவது கேள்வினார். இல்லை இல்லை, எனக்கு வந்து நான் சர்வீஸ் பண்ணதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு கை அளவு மகாபிரசாதம் கொடுத்தா போதும். 12 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணேன், எனக்கு வேற எதுவும் வேண்டாம், ஒரு கையளவு அது போதும் அப்படின்னு நாரதன் சொல்றாரு. அடடா, இப்ப லட்சுமி வந்து ரொம்ப இக்கட்டான நிலைமையில மாட்டிக்கிட்டாங்க. இப்ப நாரதன் சொன்னதை நிறைவேற்றணும். அதே சமயம் தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் சொல்லியிருக்காருல, யாருக்கு கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அதுவும் நம்ம மீற முடியாதுன்ட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. லக்ஷ்மிக்கு வந்து சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க நாராயண்ட. எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியாது அந்த விஷ்ணுட்ட. அப்போ சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவங்க கை நடுங்கும். அப்படி ஒரு அழுக வர மாதிரி இருக்கும். உடனே விஷ்ணு கேட்பாங்க, ஏன் என்னாச்சு, நல்லா தானே இருக்கு, என்ன பிரச்சனை, வைகுண்டத்தில் என்ன பிரச்சனை கேட்டவுடனே இப்போ அழுகிற மாதிரி சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன், இந்த மாதிரி நாதன் வந்து எனக்கு 12 வருஷம் சேவை பண்ணாரு, நான் வந்து என்ன வேணாலும் கேள்வி நான் தரேன்னு சொல்லிட்டேன், அவர் வந்து உங்க மகாபிரசாதம் கேட்டாரு அப்படின்னு சொன்னோடனே விஷ்ணு பாப்பா, ஐயோ நீ தப்பு தான் பண்ணிட்ட, நிஜமாவே தப்பு பண்ணிட்ட, சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் இந்த பக்கம் திரும்பிக்கிறேன், நான் திரும்பும் போது நீ எடுத்துட்டு போயிடு அப்படின்னு சொல்லுவார். பண்ணுவாங்கல்ல சில பேர், பையன் அடம் படிப்பான், என் அப்பா கேட்டா திட்டுவாரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அம்மா. அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பாவுக்கு தெரியாமனா தரேன்னுவாங்களா இல்லையா? ஆனா அப்பாட்ட கேட்டுட்டு அப்பாவுக்கு தெரியாத மாதிரி தெரியும் பையனுக்கு, ஆனா எல்லாம் அப்பாவுக்கு தெரியும். அதே மாதிரிதான் நாரதர் வந்து கேட்டது வந்து விஷ்ணு தெரியாத மாதிரி நான் பாத்துக்கிறேன், அப்ப நீ வந்து பிரசாதத்தை எடுத்துட்டு போயிருன்னு சொல்லி யார் சொல்றா? விஷ்ணு வந்து சொன்ன உடனே லக்ஷ்மி கொஞ்சம் பிரசாதத்தை எடுத்துட்டு நாரதர் கையில கொடுத்துடலாம். நாரதர் கையில கொடுத்தோம், நாரதருக்கு வந்து பயங்கர ஹாப்பினஸ் ஆயிடுச்சு. எக்ஸ்டசி என்ன சொல்லுவாங்க, அது பேரு எக்ஸ்டசினா திடீர்னு கத்துவாங்க, பயங்கரமா குதிப்பாங்க, அழுவாங்க, திடீர்னு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லி பயங்கரமா கத்துவாங்க. அதான் எக்ஸ்டசி. அந்த முடியெல்லாம் இருக்குல்ல அப்படியே நிற்கும், குத்தி நிற்கும், கூஸ் பம்ப்ஸ். கரெக்ட். எந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எக்ஸ்டசி நாரதருக்கு வந்துச்சு. அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட சாப்பிட அவனுக்கு எக்ஸ்டசி வந்துட்டே இருக்கு. நம்மளும் எத்தனை பிரசாதம் சாப்பிடுறோம், ஜெகநாத பிரசாதம் சாப்பிட்றோம், திருப்பதி பிரசாதம் சாப்பிட்றோம், வீட்லேயும் பிரசாதம் வாங்கி சாப்பிட்றோம். ஸோ அந்த எக்ஸசைஸ் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, நம்ம கொஞ்சம் சின்சியராக இருக்கணும். நாரதர் கொஞ்சம் பிரசாதம் சாப்பிட்டோடனே அவர் பயங்கர எக்ஸசைஸ் குதிப்பார் அப்படி. அப்போ இந்த ஆனந்தத்தை எங்கே போய் சொல்றதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு யாரு? சிவன். நேர சிவன் தான் அவர். இதெல்லாம் கதைக்குள்ள கதை, பாஸ்ட் டைம்குள்ள பாஸ்ட் டைம். நாரதர் இப்படி நடந்ததுக்காக ஞாபகப்படுத்துறாரு. புரிஞ்சதுல? ஓகே, சிவன்ட நேரம் வந்த உடனே சிவன் பாப்பார், ஏய் நாரதா என்ன நீ இன்னைக்கு பயங்கர ஹாப்பினஸ் ஆகிருக்கிற, ரொம்ப கட்டி பிடிச்சிட்டு என்னக்காச்சு என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு கேட்பாரா? அது எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல, எனக்கு நாராயண மகாபிரசாதம் கிடைச்சது, நான் சாப்பிட்டேன், ரொம்ப 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 சூப்பரா இருக்கு, எக்ஸ்டசி ரொம்ப இருக்கு, அவ்வளோ நல்லா இருக்கு பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்ல உடனே, நீலாம் ஒரு ஃப்ரெண்டா, எனக்கு கொஞ்சம் கூட கொண்டு வரலையா நீ அப்படின்னு சொல்லி சிவன் கேட்கிறாரு. ஐயோ நான் அந்த சாப்பிட்ற மும்மரத்துல உன்னையே மறந்துட்டேன் அப்படின்னு யார் சொல்றா?
நாரத சிவன் சொல்றாரு. உடனே சிவன் பாக்குறான், எங்கேயா இருக்கா பாரு பாரு நாரதா அப்படின்னு. உடனே நாரதனுடைய கை ஓரத்துல அவருக்கு சுண்டு வரல ஒரு பருக்கது. உடனே சிவன் அதை பொடுங்கி டக்குன்னு அவர் சாப்பிடுவார். சிவன் சாப்பிட்ட உடனே அவருக்கு உடனே பரவசம் ஆயிடும். அந்த ஒரு பருக்க தான் சாப்பிட்டுருப்பாரு. நம்மள வாய் நிறைய அப்படி சாப்பிடலாம். ஒரே ஒரு பருக்க சாப்பிட்ட உடனே அவருக்கு பயங்கர பரவச நிலைக்கு போய் அவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய ஆனந்தத்துல அவர் நாட்டியம் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டார், டான்ஸ் பண்றாரு. டான்ஸ்னா சிவனுடைய நாட்டியம் கேட்கணுமா என்ன? அவர் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சாருன்னா போதும், அவர் அழியும் போது எப்படி ஆடுவாரு அந்த மாதிரி ஒரு நாட்டியம் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ருத்ர தாண்டவம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, கோவத்துல ஆடுவாரு. இது மகிழ்ச்சியில ஆடுறாரு. ஆமா, அது கோவத்துல ஆடுவாரு. இப்ப மகிழ்ச்சியில பயங்கர மகிழ்ச்சியில ஆடுறாரு. ஆடின உடனே பயங்கர ஆடின உடனே அந்த பூமி இருக்கு இல்லையா, எர்த்து. ஆமா, அந்த எர்த்து நேர ரசாத்தலா இருக்குல்ல, மகாகலா, கலாகலா, பாதாளா, ரசத்தலா இருக்கும் இல்லையா. ரசத்தலா பாதாளா இப்படி கடைசிக்கு முந்தின ஒரு லோகம் தான் ரசாத்தலான்னு. ஆமா, கீழ் லோகம். முதல் 14 பிளானட் இருக்கு இல்லையா. எர்த்து இங்க இருக்கும். எர்த்துக்கு 7 பிளானட் இருக்கும். அதுல கீழே வந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாத்தாலும் அப்புறம் ரசாத்தலம், அதுக்கு மேல பிளானட்ஸ் இருக்கு. சோ அங்க வரையும் போயிடும் எர்த்து ஒரு ஆட்டத்துல. ஆமா, பயங்கரமா ஆடுவார். ஆடின உடனே அப்ப எர்த்து நேர பூமாதேவி நேர காத்தியாயினை பார்க்க வந்துருவாங்க. சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி சிவனுக்கு என்னாச்சு, நீங்க தயவுசெய்து நிப்பாட்டுங்க, இதுக்கு மேல அவர் குதிச்சாருன்னா இருக்கிற உயிரினங்கள்லாம் இறந்துரும், நாங்களும் பாதாளத்துக்குள்ள எல்லாரும் போக வேண்டியதான்னு சொன்ன உடனே பார்வதி தேவி கடினமான வார்த்தைகளை சொல்லி சிவன் ஆனந்தி நிப்பாட்டுவார். ஆமா, திட்டினோட நிப்பாட்டுவார். அப்ப சிவன் கேட்பாரு, என்ன தேவி என்னாச்சு, நான் எதுவும் தவறு எதுவும் பண்ணலையே, நான் மகிழ்ச்சியா ஆடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்ப சொல்லுவாங்க, இல்ல நீங்க பாருங்க, எர்த்தோட நிலைமையை பாருங்க, பூமாதேவி இங்க வந்துட்டாங்க, நீங்க இப்படி ஆடுறீங்க, அவங்க எல்லாம் கீழே போயிடுச்சு, ரசாத்தலா வரையும் போயிடுச்சு, அழிய போறாங்க எல்லாரும், நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாம். ஆமா, கீழே போக போக எல்லாம் டீமான்ஸ் தான். நம்ம படிச்சோம்ல, அசூரிய நாமத்தை அந்த தமசாகதான் மந்த்ரா 3 ஆத்மஹனோஜனம் படிச்சோம் இல்லையா. ஆத்மஹனோனா யாரு? கரெக்ட். கில்லர் ஆஃப் தி சோல் என்ன பண்றாங்கன்னா கீழே அனுப்புறாங்க. இருக்கிறதுலே கீழ் பிளானட் எங்க சூரிய ஒளி பாயாதோ அந்த இடத்துக்கு போயிடுறாங்க அவங்க. அப்ப பூமிக்கு கீழே போக போக சூரிய ஒளி இருக்காது. சில பிளானட்ல எப்படி இருக்குன்னா ஒரே நாகமா இருக்கும், அந்த நாகத்துக்கு மேல டைமண்ட்லாம் இருக்கும், ரத்ன கல் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த ரத்ன கல்ல இருந்து வெளிச்சம் வரும். அந்த வெளிச்சம் பயங்கரமா இருக்கும், குளிர்ச்சியா இருக்கும், அந்த வெளிச்சத்திலேயே தான் இருக்கும், அவ்வளவுதான், வேற சன்லாம் இருக்காது. இதான் அரக்கங்க வாழ்றோம். நாகலோகம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, கீழே இருக்கு. இந்த மாதிரி இது ஒன்னு முதல்ல முடிஞ்சுதா? முதல் கொஸ்டின் முடிஞ்சுச்சா? அது அடுத்த கொஸ்டின். உனக்கு கொஸ்டின் இருக்கா? நீ சொல்ல. அதனால அந்த டீட்டெயிலா பார்த்தோம்ல, யாருக்கு இது புரியும்? நல்ல கொஸ்டின். சோலை கில்லே பண்ண முடியாது, அப்புறம் ஏன் கில்லர் ஆஃப் தி சோல் சொல்றோம்? இது யூசுவல் கிளாஸ்ல பார்த்தோம்ல, நீ அந்த கிளாஸ் வரல நினைக்கிறேன். நீ சொல்லு. யோசி, பரவாயில்ல, வேற யாரும் தெரியும்? கில்லரா ஹரணி என்ன பண்றீங்க? யோசிக்கிறியா? யாருக்கு தெரியும்? சந்தோஷ் யோசி. We cannot kill the soul. ஏன் கில்லர் ஆஃப் தி சோல் படிச்சோம் நம்ம ஈஸ்வரன்ல? அந்த டீமானிக் நேச்சர் இருக்கறனால அவங்க அந்த அளவுக்கு இருக்காங்கன்னு சொல்றது தான் கில்லர் ஆஃப் தி சோல். ஆமா, கரெக்ட். க்ளோஸ் ஆகுதுடா. டீமானிக் நேச்சர் இருக்கு இல்லையா, சோலுடைய பர்பஸ் என்ன? திங்கிங், வில்லிங், ஃபீலிங். அது யார பத்தி திங்கிங், வில்லிங், ஃபீலிங்? கிருஷ்ணரை பத்தி. ஆனா இப்ப அந்த சோல் என்ன பண்ணுது? கிருஷ்ணருக்கு ஃபுல்லா ஆப்போசிட்டா he thinks for himself, will for himself, work for himself. கரெக்டா இல்லையா? திங்கிங், வில்லிங், ஃபீலிங் மூணுமே அவனுக்காக பண்ணுது. எப்ப மெட்டீரியலா என்ஜாய் பண்றாங்களோ, ரொம்ப என்ஜாய் பண்றாங்களோ, அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ஹியூமன் பாடியோட நேச்சருக்கு அகைன்ஸ்டா போறாங்க. ஆமா, அகைன்ஸ்டா போறதுனா என்னன்னா அங்க அன்பும் சேவையும் கிடையாது. ஓகே, அதனால கீழே போயிட்டே இருக்காங்க. மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் கில்லர் ஆஃப் தி சோல்.
ஏன் கில்லர் ஆஃப் த சோல்னா அவங்க வந்து அந்த நேச்சருக்கு அகெயின்ஸ்டா போறதுனால, நம்ம நேச்சர் என்னன்னா சேவை பண்றதும் அன்பு செலுத்துறதும், கரெக்டா? கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு வாழ்க்கை நடத்துறது. இது இல்லாம அகெயின்ஸ்டா போறதுனால தே ஆர் கால்ட் கில்லர் ஆஃப் த சோல். ஆனா சோலை கில் பண்ண முடியும். ஸ்கோலை கில் பண்ண முடியாது. ஆமா, அவங்க வந்து டார்க்கஸ்ட் ரீஜனுக்கு போயிட்டே இருக்கிறாங்க. டார்க்கஸ்ட் ரீஜன் என்னது? கீழ் உலகங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அது எல்லாம் டார்க்கஸ்ட் ரீஜன். தலா தலா, மகா தலா, ரசா தலா, பாதாளா, இது எல்லாமே டார்க்கஸ்ட் ரீஜன் தான். இந்த எர்த்லயே வந்து நிறைய டார்க்கஸ்ட் ரீஜன் இருக்கு. அப்போ பிரபுஜி எர்த்லயே நிறைய டார்க்கஸ்ட் ரீஜன் இருக்கு. எர்த்ல எந்த டார்க்கஸ்ட் ரீஜன்? எங்க சன்லைட் கம்மியா வருதோ அதுதான் டார்க்கஸ்ட் ரீஜன். இந்தியா டார்க்கஸ்ட் ரீஜனா? சில கண்ட்ரி இருக்கு, சில கண்ட்ரில வந்து சன்லைட்டே ரொம்ப இருக்காது. சைனால சில பகுதியில், சில பகுதி யூஎஸ்ல இருக்கு, கனடால இருக்கு, யூகேலயும் கொஞ்சம் பகுதி இருக்கலாம். ஸோ எங்கெங்க சன்லைட் வரலையோ அதெல்லாம் என்ன ரீஜனு? டார்க்கஸ்ட் ரீஜன். ஓகே, யார் கொஸ்டின் கேட்டா? கனகரம் என்ன கொஸ்டின்? எர்த் நடுவில் இருக்கு. ஓகேவா? ஓகே, எதில் விட்டோம் கதையா? பிரபுஜி எர்த் வந்து மார்ஜினல். அப்படி சொல்ல அது கிடையாது, மார்ஜின் கிடையாது, மிடில் பிளானட், மத்திய லோகம். ஓகே. பார்வதி வந்து சிவன்ட்ட என்னாச்சு ஸ்டாப் பண்ண உடனே சிவன் கேட்பாரு, ஏன் ஸ்டாப் பண்ணீங்கன்னா பூமாதேவி வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, நீங்க ஆட்டை வந்து தாங்க முடியலன்னு சொன்ன உடனே அப்ப வந்து சிவன் கேட்பார். சிவன் சொல்வார், ஐயோ எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன அவன் அமைதி ஆயிடுவார். அப்ப பார்வதி தேவி கேட்பாங்க, காத்தியாயினி கேட்கறாங்க, ஏன் இப்படி நீங்க ஆடுனீங்க? வழக்கமா வந்து நீங்க இப்படி ஆட மாட்டாங்களே. காத்தியாயினிங்கிறது பார்வதியோட நேம். ஓகே, நீங்க வழக்கமா இப்படி ஆட மாட்டீங்களே, இன்னைக்கே பயங்கரமான கோரதாண்டமா ஆடிட்டீங்கன்னு சொன்ன கேட்ட உடனே அவர் சொல்வார், இந்த மாதிரி நாரதர் வந்து என்னை பார்க்க வந்தாரு, அவர் வந்து நாராயணோட பிரசாதம் எனக்கு கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டோடைய உற்சாகத்துல வந்து நான் இப்படி ஆடிட்டேன்னு சொன்ன உடனே, ஆமா சொன்ன உடனே பார்வதி பார்ப்பாங்க, நீங்க சொல்றீங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் பாதி பாதி அப்படின்னு சொல்றீங்களா இல்லையா? என்னில் பாதி நீ சொல்றியா இல்லையா? சிவன்ல பாதி யாரு? காத்தியாயினி, கரெக்டா இல்லையா? அப்படி சொல்றீங்க. ஆனா இந்த மகாபிரசாதம் கிடைக்கும் போது எனக்கு ஏன் நீங்க கொடுக்கல? கொடுத்துருக்கலாம்ல, ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். இப்ப சிவன் யோசிக்கிறாரு, இதோட அநியாயமா இருக்கு, எனக்கு கிடைச்சதே ஒரே ஒரு பருக்க கீழே பங்கு கேட்கிறாங்களேன்ட்டு அவர் சொல்றாரு, இல்ல நீ வந்து அதுக்கு கொடுத்து வைக்கல அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாரு. அவ்வளவுதான், ஒரே ராத்திரி முடிச்சு. என்ன சொல்றாரு? உனக்கு அது கொடுத்து வைக்கல அப்படின்னு சொன்ன உடனே பாரதி கோவம் வந்துருச்சு, காத்தியாயினி கோவம் வந்துருச்சு. என்ன இது அநியாயமா இருக்கு, எனக்கு கொடுக்காம நீங்க வந்து நீங்க சாப்பிட்டுட்டு நீங்க இப்படி வேலை சொல்றீங்கன்ட்டு எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, எனக்கு இன்னொரு பேர் வந்து வைஷ்ணவி. பேர் என்ன? வைஷ்ணவி. எனக்கு வந்து விஷ்ணுவை கும்பிட்றதுனால எனக்கு பேர் வைஷ்ணவின்னு இருக்கு. நான் இப்பயே விஷ்ணுவை கும்பிடுறேன், விஷ்ணுவை கும்பிட்டு எனக்கு மாத்திரம் பிரசாதம் இல்லாம என் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கிடைக்கிற மாதிரி பண்றேன். காத்தியாயோட குழந்தைங்க யாரு? எல்லாருமே தான், இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்க எல்லாருமே காத்தியாயோட குழந்தைங்க தான். எல்லா குழந்தைங்களும் கிடைக்கிற மாதிரி நான் பண்றேன்னு சொன்ன உடனே விஷ்ணு வந்துருவார். விஷ்ணு வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு. நாரதனை பார்ப்பாரு, நாரதா அவர் பிரசாதம் கொஞ்சம் கொடுத்ததோட வழியை பாரு பார்த்துட்டு, சரி என்ன பிரச்சனைன்னா விஷ்ணு சொல்லுவார், காத்தியாயினி சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி பிரசாதம் எனக்கு கிடைக்கல, எனக்கு வந்து நீங்க பிரசாதம் கொடுக்கணும், என் குழந்தைங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கணும்னு விஷ்ணு சொல்லுவாங்க. கவலைப்படாத, நிச்சயமா நீ வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய சக்தி, அந்தரங்க சக்தி வந்து இன்டர்னல் பொட்டன்சி இஸ் யோகமாயா, மகாமாயா வந்து வெளிப்புற சக்தி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. அதனால நீ வந்து மிகப்பெரிய சக்தி, ஒன்றுமா நீ வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப சேவ் பண்ற, அதனால வந்து நிச்சயமா நீ சொன்ன வாக்கு நிறைவேறும், உனக்கு பிரசாதம் உண்டு, அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கும் மகா பிரசாதம் உண்டு, ஆமா எல்லாருக்கும் உண்டுன்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப ஹாப்பியாயிருவான். இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நாரதன் வந்து ஞாபகப்படுத்தாரு. யார் ஞாபகப்படுத்தாரு? சிவன் பார்வதி. ஓகே, ஆமா பாஸ்டன்குள்ள பாஸ்டன். ஓகே, இந்த மாதிரி ஞாபகம் அதுக்கான டைம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லுவார். இப்ப நம்ம அந்த பாஸ்டன் நடந்தது இல்ல, அப்ப விஷ்ணு சொன்னார்ல இந்த மாதிரி மகாபிரசாதம் சொல்றேன்னு சொன்னார் இல்லையா, அந்த டைம் வந்துருச்சு. இந்த கலியுகத்துல வந்து இப்ப வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நான் துவாரகா போயிருந்தேன், ருக்மிணி கிருஷ்ணா இருந்தாங்க, அப்ப பார்த்தப்ப கிருஷ்ணா சொன்னாரு, நான் கலியுகத்துல வந்து கௌரங்கமா அவதாரம் பண்ண போறேன்னு சொன்னாரு, அதனால உங்களுக்கு கொடுத்த பிராமிஸ் இப்ப நிறைவேற போகுது. இந்த கலியுகத்துல
கௌராங்க மகாபிரபு வர போறாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவார். சொன்ன உடனே சிவன் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க, பார்வதி ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. ஓகே, சோ கௌராங்க மகாபிரபுடைய கலர் என்ன? கிருஷ்ணாவுடைய கலர் பிளாக். ஓகே, பிளாக். ஓகே, சோ இப்போ வந்து சிவலோகம் என்ன கேட்டா சிவலோகம் போயிட்டு இப்ப கடைசியில நாரதர் என்ன பண்ணாங்கன்னா பிரம்மலோகம் போறாரு. பிரம்மலோகத்துல யாரு இருக்கா? பிரம்மா பார்த்து சொல்லணும்னு சொல்லி பிரம்மலோகம் போறாரு. பிரம்மலோகம் போறோம்னா பிரம்மா வந்து பாக்குறாரு. நாரதர் பார்த்த உடனே ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுது. அந்த பாதாள லோகத்துக்கு முன்னாடி ஒரு லோகம் இருக்குல்ல, அங்கேதான் இருக்குமா? எது இல்ல, பாதாள லோகத்துக்கு மேல சிவன் ஆடியதுனால கீழே போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்ப அங்கேதான் இருக்கும். மேல வந்திருக்கும். மேல வந்துடும். ஓகே, மொத்தம் 14 பிளானட் தெரியுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்கிறது சத்தியலோகம், மகர்லோகம், தபலோகம், ஜனலோகம், ஸ்வர்கலோகம், எர்த். ஓகே, 7 லோகம் இருக்கு. பிரம்மலோகம் டாப், சத்தியலோகம் தான் பிரம்மலோகம். ஓகே, பிரம்மா வசிக்கிறது சத்தியலோகம். ஓகே, கரெக்டா சொல்லிடலாமா? எழுதி பார்த்து 14 பிளானட் சிஸ்டம் இல்லையா? பாதாள பிரபுஜி, அப்ப நரகம் வந்து எந்த லோகம்? இருக்கிறதே லாஸ்ட் பிளானட்டரி சிஸ்டம். இல்ல, பாதாளத்துக்கு கீழே வந்து நரகம். அதுக்கப்புறம் ஆமா ஆமா ஆமா, இதுக்கப்புறம் இதுதான் நரகம் இல்லை, இதுவும் நரகம் தான். எல்லா பிளேஸ்லயும் நரகம் இருக்கு. மீன்ஸ் ஒரு பிறவி பிறந்தாங்க, நாய் பிறவி எல்லாம் பிறந்தாங்கன்னா, தெருநாயை பிறந்தாங்கன்னா அது நரகம் தானே இல்லையா? அந்த மாதிரி. ஓகே, சோ பாருங்க, இதுல போட்டுருக்காங்க சத்தியலோகம், தபலோகம், மேல இந்த சத்தியலோகம், தபலோகம், ஜனலோகம். ஆமா, தபலோகம், ஜனலோகம், மகரலோகம். ஆமா, அப்புறம் ஸ்வர்கலோகம், புவர் லோகம், புவர் புவர். ஆமா, பூலோகம். பூலோகம். ஆமா, பூலோகம் தானே? எர்த் தான் பூலோகம். பூலோகம். அப்புறம் அத்தல மேல இருக்கிறதெல்லாம் சொர்க்கலோகம். குட்டு கிடையாது, குட்னஸ்ல இருக்கிறவங்கலாம் குட்டு கிடையாது. ஆக்சுவலா மேல இருக்கிறது குட்டு கிடையாது. பார்க்கலாம், இது குட்டு எது பாருன்னு பார்க்கலாம். கீழே இருக்கிறது அத்தலா. ஆமா, வித்தலா. சுத்தல, தலாத்தல, மகாதல, ரசாதல, பாதாள. ஓகே, இதுல வந்து இதுல குட்டு பேடல் கிடையாது. ஓகே, மேல போனா குட்டு அப்படிலாம் கிடையாது. புரிஞ்சுதா? ஜெயிலுக்குள்ள எந்த ஜெயில் வந்து குட்டு? ஏசி போட்டு நீட்டா இருந்தா அது குட்டா? பிரேக்கிங் தி பிக்ஸ். ஜெயிலுக்குள்ள ஒஸ்டான பிளேஸ் இருக்கு, குட் பிளேஸ் இருக்குன்னு இருக்கா? ஜெயிலே பேட் தானே. அப்புறம் எப்படி மேல போக குட்டு, கீழே போக பேட்? எங்க இருந்தாலும் இட் இஸ் பேட் ஒன்லி. ஏன்னா இது பௌதிக லோகத்துல என்ன இருந்தாலும் தட் இஸ் பேட் ஒன்லி. அப்படி கிடையாது சொல்றேன். ஜெயிலுக்குள்ள போறதே பேடு தான். அதுக்குள்ள என்ன இது குட்டி இது பேட் பாக்குறது. புத்திசாலி என்ன பண்ணணும்னா, புத்திசாலி உண்மையில என்ன பண்ணுவான்னா, சந்தோஷ் கவனி, புத்திசாலி என்ன பண்ணுவான்னா ஜெயில இருந்து எப்படி வெளியே வந்து பார்ப்பான். அதுலயே குட் ஜெயில் எதிர்பார்க்க மாட்டான். புரிஞ்சுதா? இதுலயே எல்லாம் ஏசி போட்டுருக்காங்க, நல்லா இருக்குமா, அதுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது இஸ் நாட் இன்டெலிஜென்ட். இஸ் a fool. அப்படி நினைக்கிறான்ல, அப்படி நினைக்கிறான்ல அவன் தான் புத்திசாலி. எப்படி இந்த உலகத்திலிருந்து வெளியே வர்றது அப்படி நினைக்கிறான்ல, ஈஸி இன்டெலிஜென்ட். ஹரிகிருஷ்ணா பேசக்கூடாது, சாதாரண பேசினீங்கன்னா கஷ்டம்.
ஸோ யார் வந்து இந்த உலகத்திலிருந்து போகலாம்னு நினைக்கிறாங்கல்ல அது புத்திசாலி. யார் எப்படி போகலாம் நம்ம? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரா சாண்டிங். சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரா. பக்தி சேவை பண்ண மூலமா போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சாண்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி யார் வந்து வாழ்க்கையை ஒழுங்கா நடத்துறாங்களோ, ஒழுக்க 4 ஒழுக்கத்தை ஃபாலோ பண்ணி நடத்துறாங்களோ அவங்களால மாத்திரம் அந்த உலகத்தை கலாஸ் பண்ண முடியும். ஹீஸ் இன்டெலிஜென்ட் பண்ணல. ஓகேவா? இந்த உலகத்துல எப்படி மாறுறது நினைக்கிறது இஸ் நாட் இன்டெலிஜென்ட். ஹரே கிருஷ்ணா சாண்ட் பண்ணி ஒழுக்கமா நடத்துறவங்க அவங்க எந்த உலகம்? அவங்களுக்கு தான் வந்து கோலோக விருந்தவான் போறது சான்ஸ் உண்டு. ஓகே, அது வந்து இந்த 14 பிளானட் இருக்கு இல்லையா, இதுல வராது. இது வந்து ஒரு யூனிவர்ஸ், ஒரு கேப்சூல் மாதிரி வச்சுக்கோ. இது ஒரு யூனிவர்ஸ், இதுக்குள்ளதான் 14 இருக்கு. இதுதான் யூனிவர்ஸ், இதுதான் யூனிவர்ஸோட சைஸ். இது தவிர பெரிய இடம் இருக்கு. ஒரு சிட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, நல்ல பியூட்டிஃபுல் சிட்டி. மெட்ராஸ் இருக்கா, பியூட்டிஃபுல் சிட்டி வச்சுக்கோ. ஓகே, அதுல எத்தனை ஜெயில் இருக்கு? 1000 ஜெயில் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஜெயில் பெருசா இருக்கா இல்ல சிட்டி பெருசா இருக்கா? சிட்டி தானே பெருசா இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் வந்து இஸ் ஜெயில். நான் முதல்ல சொன்னேன்ல, அந்த ஜெயில வந்து A கிளாஸ் ஜெயில் வந்து தபாலோகம் ஜல்மலோகம் இருக்கு. ஓகே, பி கிளாஸ் லைன், G கிளாஸ் ஜெயில இருக்கு. ஓகே, அப்ப இது என்னது? இது ஜெயிலு. இதுக்கு வெளியே என்ன இருக்கு? அப்ப சிட்டி. அதுதான் ஆன்மீகம். நீ கேட்டேல, இது 14 மாளிகை எங்க போகணும்னு கேட்டேல, அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு போவான். ஜெயில இருந்து தப்பிக்கணும்னு கேட்கறான்ல, ஹீஸ் இன்டெலிஜென்ட். ஜெயிலுக்குள்ளே எப்படி நான் முன்னேறலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்ல, நல்ல ஜெயிலுக்கு ஹீஸ் நாட் இன்டெலிஜென்ட். புரிஞ்சிச்சா உனக்கு? அதுக்குதான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? நீங்க கேளுங்க. நான் கேட்கிறேன். ஸோ பிரம்மா கேட்கிறாரு, ஓகே நாரதா ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு உன்னை பார்த்த உடனே அப்படின்னு சொல்லணும்னா, நாரதா சொல்றாரு இந்த மாதிரி நான் வந்து ருக்மிணி கிருஷ்ணனுடைய வாதங்கள்லாம் சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கௌரவக்காக வர சொல்றாரு. இதெல்லாம் சொன்ன உடனே பிரம்மாவுக்கு ரொம்ப ஒண்டரா இருக்கு, ஹாப்பினஸா இருக்கு. அப்போ வந்து பிரம்மா சொல்றாரு, இந்த மாதிரி சனகா சனாத்தனா இந்த மாதிரி 4 குமாரர்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்கெல்லாம் என்கிட்ட வந்தாங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து என்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. ஆமா, அவங்க பிரம்மாவோட பசங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து என்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. என்ன கேட்டாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து மிகப்பெரிய சக்தி உடையவர், இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் உயர்ந்த நபர், அவர் தான் எல்லா கண்ட்ரோலர். அவர் ஏன் இந்த உலகத்துல வந்து பறக்கிறாரு? அவருக்கே பர்த் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். Why he is appearing? Why he has to appear and go? அப்படின்னு சொல்லி யார் கேட்கிறா? 4 குமாரர்களும் பிரம்மாண்ட கேட்கிறான். ஓகே, why Krishna has to take birth and why they have to disappear, die அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான். உடனே பிரம்மா வந்து இந்த மாதிரி ஆன்சர்லாம் சொல்லல. அவர் ரொம்ப ஒண்டரா அப்படியே அந்த கேள்வியிலே அவர் லயிச்சிட்டாரு. அவர் சொல்றாரு, அவருடைய கிருஷ்ணனுடைய ஆக்ஷனை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது, இன்கன்சீவபிள். அவருடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒண்டர்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. என்ன சொல்லலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர். எந்த கேள்விக்கு? ஆமா, 4 குமாரன் கேட்கிற கேள்விக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லலாம்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கிறாரு. ஏன்னா கிருஷ்ணனோட ஆக்ஷன் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. நானா ஒரு பிரம்மா, சின்ன யூனிவர்ஸுக்கு ஒரு பிரம்மா, இப்படி ஒரு கிருஷ்ண ஆக்ஷனை நான் எப்படி நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல போறேன்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. அப்ப கிருஷ்ணரே என்ன பண்ணாரா, ஒரு ஸ்வான் அன்னப்பறவை இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி வராரு. வந்து பிரம்மா மலையில் உட்காந்துட்டு 4 ஸ்லோகம் சொல்றாரு. எத்தனை ஸ்லோகம் சொல்றாரு? அகம் ஏவாசம் ஏவாதே அப்படின்னு சொல்லி தொடங்குற ஸ்லோகம். இது சதுர் ஸ்லோகியா ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஆமா, என்னது? சதுர் ஸ்லோகியா ஸ்ரீமத் பாகவதம். கிருஷ்ணர் எந்த ரூபத்துல வரலாம். ஓகே, you don't need to doubt. நரசிம்மர் எந்த ரூபத்துல வந்தாரு? அவர் பேசினாரா இல்லையா? சண்டை போட்டாரா இல்லையா? So he can do anything and everything. Okay, no need to doubt. Okay, எந்த விதமான சந்தேகம் தேவையில்லை. அன்னப்பிரவியா வந்து என்ன பண்ணுவார்? 4 ஸ்லோகங்கள் சொல்வார். எத்தனை ஸ்லோகம் சொல்றாரு? அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அந்த 4 ஸ்லோகங்களை பிரம்மா கவனிச்ச உடனே அவருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிடும். உடனே அது என்ன பண்ணுவாரு, அந்த ஸ்லோகத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு 4 குமாரர்களுக்கு. இந்த 4 குமாரர்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண குமாரர்களுக்கு புரிஞ்சது. இதே 4 ஸ்லோகத்தை வியாசத்தை சொல்றாரு, நாரதத்தை சொல்றாரு.
அதுதான் இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதமா வந்திருக்கு. 18,000 ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த 4 ஸ்லோகத்துடைய விரிவாக்கம் தான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம். புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு இப்ப? ஓகே ஓகே. சோ இது வந்து பிரம்மா சொன்னது, இந்த அண்டப்பறவை குரூப்ல கிருஷ்ணர் சொன்னதை பிரம்மா சொல்றாங்க. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. சோ இது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து அமலம் புராணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன புராணம்? அமலம் புராணம். மலம்னா என்னது? டர்ட், அழுக்கு. அமலம்னா நோ டர்ட். ஓகே, நோ கண்டாமினேஷன், பியூர் தான் அமலம் புராணம். அந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்துல வந்து இந்த ஸ்லோகம் சொல்றாங்க, எல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. கிருஷ்ணவர்ணம் த்விஷா கிருஷ்ணன் சாங்கோபாங்க அஸ்திரபாஷனம் யஜ்ஞை சங்கீத பிராயை யஜந்தி சுமேதசஹ. The age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna. யார் வந்து கிருஷ்ண பத்தி தொடர்ந்து பாடிட்டே இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து வர்ஷிப் பண்ணுவாங்களாம். யாரு கான்ஸ்டன்டா கிருஷ்ண பேரை சொன்னாங்க கலியுகத்துல? வெரி குட், கிளாப் பண்ணுங்க. அவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு கான்ஸ்டன்டா ஹரிகிருஷ்ண சொன்னாரா? ஓகே, அந்த காங்கிரிகேஷன் வர்ஷிப் வந்து இன்டெலிஜென்ட் பர்சன்ஸ் வில் ஃபாலோ திஸ் இந்த கலியுகா அப்படின்னு எந்த பிராணத்தில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து கேண்டோ எந்த இல்லை 10th கேண்டோ வரும் நினைக்கிறேன். ஆல்தோ ஹிஸ் காம்ப்ளெக்ஷன் இஸ் நாட் பிளாக்கிஷ், அவர் கருப்பா இருக்க மாட்டார், ஆனா he is Krishna himself. He is accompanied by his devotees, associates, servants, weapons and confidential companions. அதனால இது வந்து நம்ம வந்து கௌரங்க மகாபிரபு வரது வந்து நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க புராணத்துல, நம்மளும் புராணத்துலயும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நிறைய நிகழ்ச்சிகளும் வந்து இது வந்து ப்ரூவ் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் இந்த பாஸ்ட்ல பார்த்தோம். இதில் யாராவது ஏதாவது கொஸ்டின் தான் கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கடுத்து பாயிண்ட்ஸ் போகலாம். ஓகே, கொஸ்டின் உனக்கு இல்ல, வேற யாரும் கொஸ்டின் இருக்கா? ஆன்லைன்ல கொஸ்டின் இருக்கா? எல்லாரும் பாயிண்ட்ஸ் தான் படிப்பாங்க. 15 minutes ஆயிடுச்சு. 15 minutes. ஓகே, சரி, பாயிண்ட்ஸ் போயில வேற என்ன? ஒரே எவ்வளவு வருஷம் நாரதர் தவம் பண்ணாரு, சர்வீஸ் பண்ணாரு லட்சுமிக்கு? 12 years. ஓகே, பார்வதியோட இன்னொரு நேம் என்ன? வைஷ்ணவி, அதுதான் மெயின். ஓகே, வைஷ்ணவி. ஓகே, இன்னொரு கேட்கலாம். பிரம்மாவுக்கு எந்த ரூபத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சதுர்ஸ்லோகம் சொன்னார்? ஸ்வான். ஓகே, உத்தவா எப்படி பவர்ஃபுல் ஆனாரு? ஒருத்தர் தான் சொல்லி by honoring the remembrance of Krishna. Okay, very good. Okay, point share பண்ணலாமா? Questions அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா, ஒருத்தரா வரணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யார் பண்ண போறா? ஃபர்ஸ்ட் யாரு? சந்தோஷ். பண்ணு பண்ணு. Krishna is very close to his devotees. Very close to his devotees. Okay. கிருஷ்ணா வந்து இந்த உலகத்துல வந்து ஏன் பர்த் அப்பியர் ஆனாங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷ் தர்மம். கிருஷ்ணா வந்து இந்த டு எஸ்டாப்ளிஷ் தர்மா. ஓகே. இந்த யூனிவர்ஸ்ல வந்து 3 விஷ்ணு இருக்காங்க. கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு, அப்புறம் காரணோதக சாய் விஷ்ணு. காரணோதக சாய் விஷ்ணு. இந்த கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு தான் மெயின்டெய்னர். ஓகே. முடியும். சரி, ஸ்டேஜஸ். If we didn't utilize the human birth, we will become an animal birth. We will go to animal birth. Very good. Super. அடுத்து ஸ்ரீநிதி கட்டு. ஓகே. Krishna has no duty. Krishna has no Duty. but ஆனா he has one wish. அவருடைய ஆசை இருக்கு. என்ன ஆசை அது? எல்லாருமே கோலோகம் போகுது அவர் ஆசை. அந்த ஆசை யார் நிறைவேற்றி வைக்க முடியும்? பிரீச்சர்ஸ். நம்மளுடைய டியூட்டி அதான். ஓகேவா? இங்க இருக்கிற எல்லாருடைய டியூட்டியும் நம்மளும் போகணும், நம்மளோடைய கூட்டு போகணும். எங்க கூட்டு போகணும்?
கோலோக விருந்தாவன். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஹரணி ஹரணி கேட்குதா? டெமிகாட்ஸ் கூட வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் வந்து என்டர் பண்ண முடியாது. ஆமாம், கரெக்ட். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்குள்ள போறது புதுசா வந்து பக்தி. வெரி குட். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. Killer of a soul. Born of ignorance person. Ignorant இருப்பாங்க. Killer of a soul வந்து ignorant person. ஆமா, கரெக்ட். சரி, ஆன்லைன். ஓகே. ஷீனிஷா. There is no difference between Krishna's name and Krishna's form. Online. எனக்கு ஒரு பாயிண்ட். எனக்கு யார் சொல்லக்கூடாது? வெயிட் பண்ணு. சுபா தான் மீன்ஸ் அச்சு போட்டுருக்கான்னு நினைக்கிறேன். எவ்ரி மொமெண்ட் இன் கலியுகா இஸ் லக்கி அண்ட் டேஞ்சரஸ். ஈவன் ஒன் grain of Every moment in Kaliuga is lucky. Lucky na எப்படி lucky? unlucky Okay. unlucky and dangerous போட்டுருக்காங்க. Okay. Everyone one grain of prasadam is very valuable. very valuable. இதை வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்றோம். பட் ஆனால் we have to make sure we only eat பிரசாதம். ஓகேவா? நம்ம எப்படி சரண்டர் ஆயிட்டோம் கிருஷ்ணன் காட்டலாம். நம்ம கிருஷ்ணனுக்கு சரண்டர் ஆயிட்டோம் எப்படி காட்டலாம்? By always eating பிரசாதம். You take a oath that I always eat பிரசாதம். அப்படின்னு யார் நினைக்கிறாங்களோ எடுக்கிறாங்களோ that means he is surrendered to Krishna. At any circumstance I will not eat any other food. இப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல, அவங்க தான் they are surrendered to Krishna. ஒரே நிமிஷம் ஸ்ரீநிதி, கொஸ்டின் கேளுங்க. உங்க கொஸ்டின் என்ன? டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் கிருஷ்ணா பிரபுஜி ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு. ஆனா நான் கேட்கிறேன். சொல்லலாம். டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் கிருஷ்ணாக்கு வந்து பக்தி சேவை பண்ணிருப்பாங்கல்ல. ஆமா. அவங்கனால ஏன் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்குள்ள என்டர் பண்ண முடியல? வெரி குட் கொஸ்டின். என்ன ஆன்சர்? கரெக்டான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியல விட்டுருங்க. சொல்லு. ஏன்னா அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு அவங்க வந்து அந்த அந்த இதை எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த பிளானட் க்ளோஸா வந்துட்டீங்க. ஓகே, உனக்கு கொஸ்டின் தான் இருக்கு. இவன் கொஞ்சம் ஆன்சர் சொன்னா நீ கொஸ்டின் கேட்க திருப்பி. ஓகே, ஆனா கிருஷ்ணர் சேவ் பண்ணாங்கன்னா அந்த என்ஜாய்மெண்ட் போயிடல, என்ஜாய்மெண்ட் நேச்சர் போயிடல நீ சொல்ற. இந்த கொஸ்டின் புரியுதா? கவனிக்கிறீங்களா இல்லையா? பேசக்கூடாது இடையில. ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஆனா ஒரு நல்லா யோசிக்கணும். ஒரு பெரிய கம்பெனி ஓனர் இருக்காரு, அவருடைய கம்பெனியை மெயின்டைன் பண்ணணும். அந்த கம்பெனியோட பொறுப்பை யார்கிட்ட கொடுப்பாரு? அவங்களோட மேனேஜர். வெளில ஹையர் பண்ணி மேனேஜர் எடுப்பாரா? எப்படி யார்கிட்ட கொடுப்பாரு? ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியல் பொறுப்பெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமா இருக்க மட்டும் தானே கொடுப்பாரு. ரொம்ப நெருக்கமா இருக்க தானே கொடுப்பாரு. அப்படி நெருக்கமா யார் இருப்பாங்க? கிருஷ்ணர் நெருக்கமா யார் இருக்காங்க? பக்தர்கள் தான் ரொம்ப நெருக்கமா இருக்காங்க. ஆனா அந்த பக்தர்களுக்கும் எல்லாருமே பியூர் டிவோட்டிஸா நான் மாறல, தூய பக்தனா மாறல. அப்ப என்ன இருக்குன்னா அவங்க நெஞ்சில வந்து அவங்களுடைய ஹார்ட்ல வந்து ஆசைகள் இருக்கு. என்ன ஆசைகள்னா, நமக்கு வந்து சின்னதா ஆசை இருக்கு இல்லையா? ஒரு சின்ன கார் ஓட்டணும்னு ஆசை இருக்கு. பசங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன பசங்க பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிளிங் ஒரு வெளியே ஈவினிங்கு அப்போ பொம்மை கார் வச்சிருப்பாங்க தெரியுமா? அந்த பசங்கள்லாம் ஓட்டிட்டு வருவாங்கல்ல பொம்மை கார். அப்பா கையில் வந்து ரிமோட் வச்சிருப்பாரு, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவான். இவன் நினைச்சுப்பான் நம்ம தான் ஓட்டுறோம், கரெக்டா இல்லையா? நான் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண நினைச்சுப்பான். இது வந்து சின்ன பையனுக்கு ஆசை கார் ஓட்டணும்னு. இது அப்பா ஒரு கார் ஓட்டுறாரா, அவர் பெரிய கார் ரோட்டில் ஓட்டுறாரா, லைசன்ஸ்லாம் வாங்கி ஓட்டுறாரா, இது அவருடைய ஆசை. அவருக்கு ஏதாவது கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசை, கரெக்டா இல்லையா? இதே மாதிரி பிரம்மாவுக்கு ஒரு ஆசை, எப்படி வந்து நம்ம இந்த யூனிவர்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம், பிளானட்டை கிரியேட் பண்ணலாம். அந்த பிளானட்ல எப்படி அந்த பிளானட்ஸ்ல வந்து நம்ம அந்த நதிகள், அந்த மழை பெய்யறது இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், சன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை. புரியுதா? ஸோ நம்ம டிசைர்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கு, பிரம்மாவோட டிசைர்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கு. ஆனா டிசைர்ஸ் இருக்கா இல்லையா? ஆனா அவருடைய ஹார்ட் ரொம்ப பியூரா இருந்தாலும் சின்னதா டிசைர் இருக்கு. புரிஞ்சுதா? அவர் வந்து ரொம்ப டிவோட்டி தான் இருந்தாலும் அவருக்கு கொஞ்சம் டிசைர்ஸ் இருக்கு. அவங்க தான் டெமிகாட்ஸ். ஆனா அந்த அந்த டிசைர் வந்து நம்ம கிருஷ்ணாக்கு வந்து சர்வ் பண்ணணும்னு தான் அங்க போலாம். எங்க போலான்ற? ஸ்பிரிச்சுவல். கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சா மட்டும் தான் ஆன்மீகத்துக்கு போக முடியும். நான் என்ஜாய் பண்ணணும்
அப்படின்னு நினைச்சு நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா எந்த உலகத்துல இருக்கணும்? பௌதிக உலகம். இந்த டெமிகாட்ஸ்க்கு எல்லாம் எப்படியாவது ஒரு கண்ட்ரோலிங் நேச்சர் இருக்கு. எப்படியும் அதாவது ஒரு சின்ன டிசைர் இருக்கு. அதனால they are not completely pure. அவங்க they are trying to become pure, but they are devotees of Krishna. புரிஞ்சுதா? உன்னோட ஆன்சர்? சிவா வந்து ரொம்ப பியூர் டிவோட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஆமா. அப்படியே அவர் சிவா கூட போலாம். சிவன் வந்து இஸ் a expansion, it's a transformation of Vishnu. சீனமிதா ததி விகார விசேஷயோஹ சஞ்சாயதி நகி ததக் பிரதக்கஸ்தி ஹேது ய சம்பதாம் அபிகதா சர்வேதிகார்யா கோவிந்த மாரி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. விஷ்ணு வந்து சிவனா மாறுறாங்க. எதுக்குன்னா ஸ்ரீனி சங்கமணி எதுக்காகனா விஷ்ணு வந்து சிவனா மாறுறாங்க. எதுக்காகனா ஒரு ஆக்டிவிட்டி, பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி பண்ணி ஆகணும் இந்த உலகத்துக்கு. என்ன ஆக்டிவிட்டி? டிஸ்ட்ரக்ஷன். அதே மாதிரி டிசைர்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுலாம் போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி அந்த டிசைர்ஸ் இது பண்ணுறதுக்காக சிவன் என்ன பண்ணுறாரு? இந்த யூனிவர்ஸ்க்கு வராரு. அதனால சிவனுக்கு வந்து அழிவு கிடையாது. இந்திரா ஹேஸ் டெத். இந்திரன் வந்து அழிவான். பிரம்மா வில் டை. பிரம்மா வில் டை. அப்புறம் சந்திரன் வில் டை. வருணா வில் டை. மனுஸ் வில் டை. விவஸ்வான் வில் டை. வேற என்ன பேர் இருக்கு? வருணா வில் டை. அப்புறம் வேற என்ன கொஸ்டின்? இவங்க எல்லாருமே they will die only, but Lord Shiva will never die. புரிஞ்சுதா? சிவா இஸ் நாட் அ ஜீவ தத்வா. சிவன் வந்து ஆர்டினரி டெமிகாட்ஸ் கிடையாது. he is above பிரம்மா, பட் he is not விஷ்ணு. அவருடைய டியூட்டி என்னன்னா யார் யார் டிசைர்ஸ் இருக்கோ அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுவார். எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தை அழை பிடிக்குது, சாக்லேட்டாக வேணும்னா சரி வாங்கிக்கோ. சரி சாக்லேட் சாப்பிட்டா பல்லு சூத்தியா இருடா அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டார். சாக்லேட்டும் வாங்கிக்கோ, நீ வேணுமா கொடுத்துட்றேன். அதான் சரி. நல்லவனா கெட்டவனா அதெல்லாம் தெரியாது. வேணுங்கிற வரத்தை கொடுத்துருவார். நல்லா தவம் பண்ணானா கொடுத்துருவார். அது அவருடைய போர்ட்ஃபோலியோ. விஷ்ணு கொடுக்க மாட்டார். புரிஞ்சுச்சா? அது நல்லது இவனுக்கு நல்லதா இருக்குமான்னு பார்த்து தான் கொடுப்பாங்க. நல்லவனா ஆவானா இவனுக்கு நல்லதா அது ஆன்மீகத்துக்கு உதவுமா அப்படின்னா விஷ்ணு கொடுப்பார். இதெல்லாம் கொடுக்கவே மாட்டார். மெட்டீரியல் கொடுக்க மாட்டார். கெட்டவனா இருந்தா கொடுக்க மாட்டாரு. கொடுக்கவே மாட்டார். பிடிக்கிடுவார். ஓகேவா? அவனை நல்லவனா மாத்திடுவார். ஓகே, உங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் கிடைச்சிச்சா? எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் உனக்கு விரும்பட்டு சரி சொல்லுங்க. வந்து சிவா வந்து கிருஷ்ணாவோட பியூர் டிவோட்டி அப்படின்னா நாரதா வந்து சிவாவோட ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா கிருஷ்ணா அவர் ஏன் கிருஷ்ணாவோட போக மாட்டேங்குது? நாரதா சிவா கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டி தான். கிருஷ்ணா வந்து எப்போ வருவாரோ அவனும் சிவனும் இருப்பார். இப்போ வந்து விருந்தாவனில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய சிவன் டெம்பிள் இருக்கும். கோபீஸ்வரான்னு சொல்லுவாங்கல்ல விருந்தாவனில், அவர் நிறைய சிவன் டெம்பிள் இருக்கும். எங்கெங்கே கிருஷ்ணன் அவதாரம் பண்ணுறாங்களோ மாயப்பூரில் இருக்குது சிவன் டெம்பிள், துர்கா டெம்பிள் இருக்குது. தேர் ஆல் கிரேட் கான்ஃபிடென்ஷியல் டிவோட்டிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதனால் எங்கெங்கே கிருஷ்ணர் வராரோ கௌரங்கா வராங்களோ அங்கெல்லாம் சிவனும் பறந்து வந்துடுவாங்க. ஓகேவா? நம்மளுடைய மிஸ்கன்செப்ஷன், சிவன் வந்தால் விஷ்ணு வர மாட்டாங்க, விஷ்ணு வந்தால் சிவன் வர மாட்டாங்க, பட்டையை போட்டால் நாம கிட்ட வரக்கூடாது, நாம போட்டால் பட்டையை தூக்கி போடணும். இது வந்து நம்மளுடைய மிஸ்கன்செப்ஷன். ஓகேவா? இது அவங்களுக்குள்ள இந்த மாதிரி சண்டை பேதங்கள்லாம் கிடையாது, ஜாதி மதம்லாம் கிடையாது. அவங்க எல்லாம் ஒரே ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, புரிஞ்சிச்சா? வைஷ்ணவானா எதா சந்து, புராணானம் இதந்ததா. ஓகே, ஸோ வேற கொஸ்டினா? ஒரு கொஸ்டின் கொஸ்டின் கேட்டு கிருஷ்ணா வந்து கிருஷ்ணாவோட எக்ஸ்பான்ஷன்ல தானே சிவன் வராரு. எப்பா கொஞ்சம் கவனிங்கப்பா கிளாஸ். கிருஷ்ணாவோட எக்ஸ்பான்ஷன்ல தானே சிவன் வராரு. ஆமா. அப்ப டெமிகாட்ஸும் அவரோட இதுல இருந்து தானே வராங்க. அப்ப ஏன் டெமிகாட்ஸ் டிவோட்டியா இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க? எல்லாருமே எக்ஸ்பென்ஷன் தான். நம்மளும் கிருஷ்ணோட எக்ஸ்பென்ஷன் தான். மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனஹ மனசஸ்தானி இந்திரியாணி பக்கதிஸ்தானி கிருஷ்ணதி. நம்மளுமே எக்ஸ்பென்ஷன் தான். நம்ம என்ன எக்ஸ்பென்ஷனு? செப்பரேட்டட் எக்ஸ்பென்ஷன். ஓகே, நம்ம ஜீவ தத்வா. ஓகேவா? அதனால எல்லாருமே எக்ஸ்பென்ஷன் தான். யார் வந்து தனியா என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அவங்க இந்த உலகத்துக்கு வராங்க. புரியுதா? கிருஷ்ணர் இல்லாம என்ஜாய் பண்ண நினைக்கிறாங்கல்ல அவங்க இந்த உலகத்துக்கு வராங்க. ஓகேவா? கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா? ஒரே இது ஸ்ரீநிதி லாஸ்ட்
Krishna is the best friend of devotees. ஆமா, இது நேற்று சொல்லியா? இல்ல நான் நீ சொன்னியா? ஓகே. Krishna is very close to. ரைட். ஓகே, வேற எதுவும் பாயிண்ட் இருக்கா? சொல்லுங்க. எனக்கும் சத்யலோகா, தபலோகா, ஞான ஜனலோகா, மகரலோகா, ஸ்வர்கலோகா, புவர்லோகா, பூலோகா. அது வந்து டாப் பிளானட்டரி யோகாஸ். அப்புறம் அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாதல, மகாதல, ரசாதல, பதல, பாத்தால. ஓகே. லோயர் பிளானட்டரி அதெல்லாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. லாஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லு. பாயிண்ட் இருக்கு எனக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அமலம் புராணம். வெரி குட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. Krishna controls demigods by expanding. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சுக்கலாம். நிறைய இருக்கு, பட் ஆனால் இன்னைக்கு கிளாஸ் கவர் பண்ண முடியல. வெரி வெரி மச் தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ திருப்பி நம்ம அடுத்த வாரம் மீட் பண்ணலாம் சனிக்கிழமை. யாரெல்லாம் ஈஸ்வரபரிஷத் கோர்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்களோ தயவுசெய்து எழுதுங்க. சந்தோஷ் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டியா? 2 மட்டும் முடியும். 2வது முடிக்கணும். இல்லை 3 நேற்று 3 வந்துருச்சு சரிங்களா? ஓகே, எக்ஸாம் 3 முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால இந்த எக்ஸாம் எழுதுங்க. இது வந்து பக்தி சாஸ்திரிய முதல் பாகம் ஈஸ்வரபரிஷத். அதுக்கு அடுத்தது வந்து உபதேசாமிர்தம். யாருக்கெல்லாம் இந்த புக்கு வேணுமோ சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் உபதேசம் 2 புக்கும் தான் நம்ம எக்ஸாம் வைக்கிறோம். அது யாருக்கு இல்லையோ அவங்களுக்கு நம்ம புக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலாம். இந்த டிசம்பர்ல வாங்க போறோம். இது 30 ரூபாய் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு புக்கு. ஓகேவா? 2 புக்கு 60 ரூபாய் வரும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்தே நரசிம்ம பண்ணலாம். அடுத்த ஹரே கிருஷ்ணா சேர்ந்து பண்ணலாம். लक्ष्मी भगवान की, भगवान की, भक्तबला महाराज की, इथाई गौर अभिमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।